डॉक्टर सरदारा सिंह जौहल की पुस्तक रंगां दी गागर का अगला लेख है सरकारी नौकरी भी कीती। कोई वक्त सी जद कॉलेज विचों निकलिया तो किते नौकरी मिलती नहीं सी। जब सरकारी नौकरी मिली तो बड़ी खुशी हुई। 8 साल महकमा ज़रायत की नौकरी की तो उस तो बाद जब कॉलेज विच असिस्टेंट प्रोफैसर बन के आया तो जिंदगी की सोचनी तो रौं ही बदल गई। विद्यक अदारा कुछ भी हो, सभ्यता का एक किस्म का टापू हुंदा है। जिन्हां लोगों ने इन्हां अदारियां तो बाहर नौकरी नहीं की जां जिन्हां दा बार वार नहीं पिया, वो इन्हां अदारियां नूं निंददे भी हैं। पर इन्हां दी कदर आदमी उदों समझदा जद बाहर वाह पवे। एक बार कॉलेज ते फिर यूनिवर्सिटी की सभ्यता ते सूखमता नूं मान के सोचिया कि सरकारी नौकरी कदी नहीं करनी। कई मौके फिर भी आए जब मैं सरकारी नौकरी 'ਚ जा सकदा सी। एक बार तो मैनूं मूँह फाड़ के कहना पिया कि जे सरकार की नौकरी करनी सी तो इन्ना पढ़न लिखण की की लोड़ सी। पर वक्त आया जब मैनूं सरकारी अहुदे की जिम्मेवारी चुकनी पई। मैं दो चीज़ों पसंद करदा सां, एक वड्डे शहर ते एक सरकारी नौकरी। पंजाब सरकार कोल तां मेरे पद्धर की कोई असामी जां जिम्मेवारी नहीं सी जो मैं किसी छोटे शहर विच भी रह सकदा। इस करके यूनिवर्सिटी तो बाहर मेरे वास्ते कोई थां है ही नहीं सी। पहली बार मैनूं 1969 च दिल्ली विच सीनियर प्रोफैसर की असामी की पेशकश हुई तो मैं इस करके ना गया जां ढिल कर गया कि दिल्ली शहर मैनूं चंगा नहीं सी लगदा। मैं भीड़ तो बहुत कतराउंदा, इसे करके मेले जाना जां कोई जनतक समागम वेखण जाना मैनूं पसंद नहीं। मैं तो लुधियाने की भीड़ तो भी घबराउंदा सां। दिल्ली तो मैनूं इंज लगदी सी जद गया मेरा साह घुट हो जाना। वैसे जद गया 1987 विच तो सच्ची मुच्ची साह घुटिया गया। मैनूं दिल का दौरा पै गया। जे मैं उस वक्त उंज दिल्ली चला जाता तो शायद प्रोफैशनल कैरीयर किसी होर दिशा जां कोई होर रफ्तार फड़ लैंदा। एक तो प्रोफैसर की असामी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरकारी वर्गी संस्था विच सी, दूजा दिल्ली शहर। पहली बार मैं वड्डे शहर अमरीका गया सी, कोलंबस। इत्थे साल रहा पर यह वड्डा होने के बावजूद खुला डुला सी। कोई भीड़ नहीं सी ते पॉल्यूशन नहीं सी। बार बार एक पिंड वर्गे माहौल विच ही रहा। फिर वड्डा शहर 1975 च तहरान ईरान च नसीब होया, जिथे तकरीबन 3.25 साल रहा। इत्थे भी छोटे शहर नूं लोचदा रहा। सरकारी नौकरी इस करके भी चंगी नहीं लगती सी कि बंदिशां बहुत हुंदियां हन। इस करके पंजाब विच तां यूनीवर्सिटी तो वधिया थां मेरे विचार विच कोई नहीं सी। लुधियाना तो समझो पिंड ही बैठा सा। मेरा अपना पिंड ते मेरे रिश्तेदार दे पिंड 20-20 किलोमीटर की दूरी ते ही सन। जद जी करे कार चुक चले जाना, कोई औखा नहीं सी। पटियाले तो यूनीवर्सिटी का 8-9 किलोमीटर शहरों बाहर होना पिंड विच रहण वाली गल ही सी। मेरी खुशकिस्मती नूं ICR ने मेरा नैशनल प्रोफैसर ऑफ एमीनेस का अवार्ड मेरे रिटायर होने तक मैनूं 1986 च फिर दे दिता। इस तो वध मेरी इच्छा की हो सकती सी। इस अवार्ड ते मैं अपनी मर्जी का मालक सां ते कोई प्रशासकी झमेला नहीं सी। कुछ चिर तां मैं काम करन दा बड़ा आनंद लिया, पर विच यूनीवर्सिटी का VC 2 महीने छुट्टी चला गया तो मैं फिर इत्थे 2 महीने वाइस चांसलर लग गया। 2 महीने मैं यूनीवर्सिटी नूं काफ़ी धड़ल्ले नाल चलाया। काम करन वालियां वास्ते तो आनंद सी, पर कुछ लोग काफ़ी दुड़की लगे। कुछ एक नूं छड्ड के इन्हां दे महीनिਆਂ 'ਚ काफ़ी प्यार सत्कार खटिया मैं अध्यापकों ते विग्यानियों कोलों। आदत मुताबक कई सालों तो जमूद पे कई केसां का फैसला कर कईयां दे कैरीयर की गड्डी मुड़ लिखे पाई। पर प्रोफैसर ऑफ एमीनेंस की असामी मेरे सर्विस कैरीयर के अखीर च मेरे लिए एक सौगात सी। इस दौरान सरकार ने मैनूं एक डेलीगेशन का लीडर बना के चीन भी भेजा। मेरी रिपोर्ट ने सरकार ते ICR विच मेरी साख अच्छी बना दी। आखिर सरकार ने मैनूं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसिस के चेयरमैन की जिम्मेवारी संभालण लई कहा। इस तो पहले 1981 विच भी ये पेशकश हुई सी, पर एक तो ये असामी उस वक्त एडिशनल ਸਕੱਤਰ के बराबर की सी ते मैं ਸਕੱਤਰ के पद्धर तो थले आउणा नहीं चाहुंदा सी। दूसरे दिल्ली आउण तो घबराउंदा सी। हुण ये असामी सैकटरी की असामी के बराबर करके सरकार ने जो पेशकश की तो मैथों इनकार ना हो सकिया। मेरे अवार्ड की शर्त यह सी कि मैं तो किसी होर नौकरी लिए दरखास्त भी नहीं सी दे सकदा। पर सरकार ने मेरी शर्त मन के इस नियम में तब्दीली कर दी तो मैनूं चेयरमैन खेती लागत ते मुल कमीशन के नाल नाल प्रोफैसर ऑफ एमीनेंस का अवार्ड रखने की भी इजाज़त मिल गई।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਈਆ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਲੀ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਲ ਕਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਚ ਕਰਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਫੱਕਦੇ ਅਤੇ ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਧਰ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਮੈਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ, ਸਿਵਾਏ 1-2 ਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ FAO ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੌਣ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਤੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ CBI ਜਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਨੇ ਫਿਰ ਉਲ ਜਲੂਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਉਲ ਜਲੂਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਨ ਲਿਖਿਆ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ 90% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਲੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਰੁਕਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਬੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 65 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਊ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ 1987 ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਲੱਭਾ। ਆਖਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਪਛੱਧਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹੀਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਤ ਡਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਨੇਰ ਖਾਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਈਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਸੁਆਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਆ ਰੱਖੀ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪੀਏ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੀਏ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਉਸ 4 ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ, ਤੌਲੀਏ, ਕਰੋਕਰੀ ਆਦਿ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਮੰਗਾਓ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਓ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ 3/4 ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਆਦਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੂਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੂਜ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਜ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਲ ਗਏ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ। ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਫੌਰਨ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਈ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ मैं आपको जाने तो दूंगा नहीं, जो मेरे से शर्त मनवानी है मनवा लो। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼। ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ, ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਤਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਾਇਸੈਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਲਿਆਈ 3 ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸਗੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਵਾਏ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਵੱਡਪਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੇਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਨ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਵਾ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਹਕ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਖੀ, ਆਪੋ ਤਾਪ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਨ ਉਂਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਮਨ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਅਤੀ ਕਾਬਲ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ।